اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، تو ہمارے یہ جو اگلے مہمان ہیں یہ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آپ انہیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ملنسار آدمی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں ڈنمارک میں صدر ہیں۔ نام ہے ان کا مجیب الرحمان قریشی صاحب۔ مجیب صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون عمران محبوب صاحب کی زوجہ کا جو وفات پا گئی ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو، ان کی پوری فیملی کو اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی وہ راجہ بابر فاروق خان صاحب کی مسز کی بہن تھی۔ جی بھی ان کو بھی میں ابھی جا رہا ہوں، راستے میں ہوں انشاءاللہ فاتحہ میں، ان کے لیے بھی ان کو بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم زلف تھے دونوں، عمران محبوب صاحب اور راجہ فاروق بابر صاحب۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، جوان سال موت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج 3 سے 6 بجے تک انہوں نے تعزیت کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ زور کے ساتھ جنازہ ہوگا۔ یہ مجھے جنازے کا تو ابھی پتہ نہیں، آپ بتا رہے ہیں، شاید آپ کو پتہ معلوم ہو چکا ہو، کیونکہ جو انہوں نے پہلا میسج چھوڑا ہے اس میں صرف اظہار تعزیت کا ٹائم عیسیٰ مسجد میں 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک، اور جنازے کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ کو ٹائم بتایا، لیکن اب اگر آپ بتا رہے ہیں تو پھر زور کے ٹائم پہ نماز میرے جنازہ پاس ہوگا۔ انفارمیشن تھی اس لیے بتا رہا ہوں، ریفر اعلان تو انہوں نے اشتہار نکالنا ہے۔ جی 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 صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ذکر ہوا پروگرام میں، اب 28 مئی کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے تو منشا سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے بات اس طرح کی ہے، تو وہ نہیں آئے، تو وہاں آپ کے کہتے جی سب میری بات کی تائید کر رہے تھے، میری تالیاں بجا رہے تھے، انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا، راجہ فراد کا بھی ذکر کیا، بیگ صاحب کا بھی ذکر کیا، تو اصل کہانی کیا ہے؟ صاحب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو چھوٹی سی میں ایک مثال دوں۔ آپ نے یہ جمعے والے دن ہمارے پاکستانی نژاد جو ہمارے بچوں کی طرح تھے، عبداللہ، ان کی وفات ہوئی یہاں پہ، اور آپ نے بھی جنازہ پڑھا، میں نے بھی جنازہ پڑھا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایمبیسی کی اور جتنی کمیونٹی کی جنہوں نے اس بات میں حصہ لیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو آگے لے جانے میں، اس کو مدد کرنے میں، تو ان سب کی تعریف کی گئی۔ تو ایک جذبات ہوتا ہے، اگر میاں منشا نے کوئی بات کہہ دی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو بلایا تھا، نہیں آئے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو میرا خیال ہے کوئی اس بات کو اتنا لین دین اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایمبیسی ایسی پتہ نہیں بے شمار باتیں سنتی ہے، یہاں کی نہیں، دنیا کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹیو ہے، تو میرا خیال ہے یہ اتنی کوئی سیریس بات نہیں تھی کہ جس کو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں یا کوئی اس کو کرے۔ ایک جنرل سی بات ہوئی تھی کہ وہ نہیں تشریف لے کے آئے، تو ہم بھی آئندہ کوشش کریں گے کہ ان کے پروگرام میں نہیں جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پروگرام ہوں تو ہم نہ جائیں؟ پاکستان کے پروگراموں میں تو جانا پڑتا ہے۔ ہاں، ان کی کوئی پرائیویٹ یا نجی محفل ہو تو اگر وہ کسی کو بلاتے ہیں، نہیں کوئی جاتا، تو اس میں اکثر ہوتا ہے آپ نہیں جاتے، میں نہیں جاتا، کوئی اگر پرائیویٹ ان کی محفل ہو، لیکن میرا خیال ہے اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی اس میں تائید کی بات ہے، نہ اس میں نہ تائید کی بات ہے۔ میں میاں صاحب کی بھی بات سن رہا تھا اور وہ بھی اس پہ مطلب کہ کمنٹس کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم اتنا سیریس لیں۔ یہ چھوٹی موٹی، میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ مسجد کے اندر ایک اچھا کام ہوا، اس کی تعریف ہوئی۔ اگر مسجد کے باہر اگر کوئی پروگرام تھا، کسی وجہ سے کوئی نہیں آ سکا ایمبیسی کا آدمی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات۔ اگر یہ منشا نے پڑھا لکھا بچہ ہے، اس نے جذبات میں اگر کوئی بات کر دی اس نے، تو میرا خیال اس کو اتنا سیریس مجیب نہیں صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں، ایک پارٹی کے آپ صدر ہیں، کوئی آج کل صدر آپ نہیں بنے۔ یہ میں پڑھ رہا تھا، ایک اخبار ہے جو نکلتا ہے سوشل میڈیا پہ، نام سے آتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو انہوں نے سفیر محترم کی تصویر لگا کر جو ہے نیچے لکھا ہے، تو آپ کو بھی پوچھنا چاہیے اگر یہ بات نہیں تھی تو وہاں لکھا ہوا ڈنمارک یوم تکبیر کی تقریب سیاسی دھماکہ، پاکستان ایمبیسی پر جانبداری کے الزامات، اور اس میں لکھا ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سوسائٹی ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ کاف ڈنمارک،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डेनमार्क, सब पार्टियों और तंजीमों ने पाकिस्तान एम्बेसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और आइंदा किसी भी प्रोग्राम में शामिल ना होने का फ़ैसला किया। आप इसकी वजह क्या आप कहते हैं ये मामूली बात है? देखिए जी, हमने तो इस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम उनका बाइकाट करेंगे। ये तो मुस्लिम लीग की पूरी तंजीम वहाँ पे मौजूद थी, उनके सदर मौजूद थे, उनके स्पोक्समैन मौजूद थे, वो उनका अपना फैसला है और उनका अपना फैसला, अब किसी जमात का जो फैसला होता है वो ना तो किसी के ऊपर मुसल्लत होता है और ना वो किसी के ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं। उनका अपना फैसला है। उनका अगर कोई बात है तो हो सकता है अम्बेसडर साहब उनको बुलाएं या उनसे बात करें, कोई वजह बताएं कि मैं यहाँ पे मसरूफ था, पता है आपको ईद की छुट्टियां थी, कई बंदा इंसान अपनी फैमिली के साथ गया होता है, कई आगे पीछे मसरूफियात होती हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें जाहिर सी बात है हम लोग वहाँ पे मौजूद तो थे ना, हम लोग सुन तो रहे थे ना कि मियां मंशा साहब क्या फरमा रहे हैं। ये इतनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। नहीं, मंशा ने कहा आप उनकी तायद कर रहे थे। नहीं, देखे तायद से मुराद क्या, कोई हमने कोई स्टेज पे जाके तो तायद नहीं की ना। तायद क्या होती है? बस हम खामोशी अगर होती है वो भी उसको तायद ही समझा जाता है। लेकिन मियां मंशा साहब के अपने जज्बात थे, उनकी तंजीम थी, उन्होंने अच्छा आप बताएं तालियां किस किसने बजाई थी? तालियां देखें जी, आप वो इतने बंदों में किसी को देख नहीं सकता। अगर मेरा मुंह स्टेज की तरफ है तो मैं अब आगे पीछे तो नहीं देख सकता। तो चले मुजीब साहब आखिर में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि राय साहब इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इसको इतना कोई सामने हाईलाइट करने वाली बात नहीं है। हम आपका नाम आया, सोशल मीडिया पे लिखा गया, आपके लिए मामूली बात है? देखिए जी, मेरा नाम आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई एम्बेसी ने कोई इनाम नहीं देना या मुझे मियां मंशा साहब ने इनाम नहीं देना। मैंने शुरू में आपको एक बात कही है, मसरूफियात होती हैं, वजह होती हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रोग्रामों में नहीं कोई आता, कोई वजह हो अगर आपको ना बुलाया जाए तो बंदा लिखना शुरू कर दे। नहीं, अगर आपको ना बुलाया जाए तो इसका मतलब है अगर एम्बेसी को बुलाया था तो उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया ना। अक्सर मेरा कहने का ये है कि वो उनके जज्बात थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान के जज्बात के वक्त। देखिए हम कितनी यहाँ पे रेडियो पे भी अपनी बात कर जाते हैं, हमारे भी जज्बात होते हैं, हम अगर कोई चीज महसूस नहीं करते। मैंने लास्ट संडे उससे संडे को पहले मियां साहब तो इसको कंडेम कर रहे हैं, मियां मुनीर साहब। मियां मुनीर साहब अपनी देखें जी, वो अपनी बात करेंगे ना। मियां मुनीर साहब ने ना मेरी बात करनी है, ना आपकी बात करनी है, ना मियां मंशा की बात करनी है। उन्होंने तो अपनी बात करनी है, उनको जो अच्छा महसूस हुआ होगा, जो महसूस हुआ होगा, उन्होंने अपनी बात कर दी। मैं ये समझता हूँ कि इस बात का इतना बड़ा मतलब नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया एक वक्ती तौर पे, देखे बेशुमार दफा यहाँ पे लोगों ने, मैंने खुद 45 साल में, आधी सदी में सुना है, लोग कहते हैं हम अच्छा ये उन्होंने बात कही है क्या? जो कह रहे हैं उन्होंने कह दिया। किन्होंने कह दिया? मियां मंशा ने। नहीं, मियां मंशा साहब ने तो कहा ना जी कि हम जो है ना ऐसे के कोई प्रोग्राम होंगे तो फिर हमारा भी सदर को उन्होंने मुखातब करके कहा फिर हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम कहते हैं, ये मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम नहीं था, योम तकबीर पाकिस्तान का प्रोग्राम था। बात उनकी ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। योम तकबीर को खाली नून लीग का तो नहीं है, योम तकबीर आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। क्योंकि वो एक आप मुजीब साहब आप कंडेम कर रहे हैं या तायद कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें कंडेम करने वाली कोई बात नहीं, तायद करने वाली भी कोई बात नहीं। मैं समझता एक जज्बात में एक बात निकल गई है, उस बात को इतना उछालना या आगे लेके जाना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। ये कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है एम्बेसी वालों ने सुनी कर दी होगी। उनको पता है ये हमारी कम्युनिटी है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, फिर कम्युनिटी हमारे साथ आके बैठ जाती है। बात तो वही है कि तलक तो पता है आपके हर किस्म के हैं, वक्ती तौर पर मैंने कहा ना जज्बात होते हैं, जज्बात के बाद बात खत्म हो जाती है। अब कितनी बातें हुई हैं एम्बेसी के मतलब, कितनी लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहा, फिर भी वो एम्बेसी में चले जाते हैं। एम्बेसी तो पाकिस्तान का छोटा घर है, पाकिस्तान है, हमारा घर है, हमारी एम्बेसी है, किसी की तो नहीं। लिहाजा इन बातों का राय साहब कोई अहमियत नहीं है, मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। चले मुजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सफ़र में इंशाल्लाह फिर बात करें। जी मैं एक पैगाम देना चाहूँगा छोटा सा। देखें जी कि हम सब यहाँ पे रह रहे हैं, हमें प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। छोटी मोटी बात हो जाए तो दरगुजर करें। अल्लाह ताला दरगुजर करने, माफ़ करने वालों को बड़ा प्यार करता है और बड़ा उसके लिए इनाम उन्होंने रखा हुआ है। हमें भी चाहिए अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचती हो या कुछ, उससे हम गुरेज करें। और यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सामान्य नाज़रीन, ये थे मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब।